সিএ নিয়ে বিরোধীদের নিশানা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। কোন রাজ্য সিএ আটকাতে পারবে না, দেশের সুরক্ষার ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করছেন মমতা। শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্য বোঝেন না মমতা। ভোটের জন্য বিরোধিতা করছে বিরোধীরা। বাংলায় লাগাতার অনুপ্রবেশ হচ্ছে, সিএতে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার কথা নেই। বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের সঙ্গে অবিচার করবেন না। বাংলা ক্ষমতায় আসবে বিজেপি, বন্ধ করবে অনুপ্রবেশ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঠিক কি বললেন শুনুন। ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का अहित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही है वो नहीं कर रही, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किस तादाद लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं, वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मेलिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে যোগাযোগ করতে পেরেছে তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের সঙ্গে। জয়প্রকাশ বাবু, আপনাকে ক্যালকাটা নিউজে স্বাগত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলছে, হাত জোর করে বলছি, রাজনীতি করবেন না, বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের সঙ্গে অবিচার করবেন না, এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্যটাই বোঝেন না। কি বলবেন? এসব হচ্ছে জানেন, সাপের ছুঁচো গেলা বলে। অমিত শাহ ছুঁচো গিলে নিয়েছেন। সে করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছেন মানুষ সেটাকে মেনে নিতে পারছে না, সাধারণ মানুষ তাই ভয় পাচ্ছে। সব থেকে বড় ঘটনা হচ্ছে যে আজকে যখন তিনি বলছেন শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীর কথা,
তার সঙ্গে বলছেন ভারতের সুরক্ষা জড়িয়ে আছে। যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নি, তাহলে ভারতের সুরক্ষা জড়িয়ে আছে সিএ এর সঙ্গে, তাহলে তার আইন প্রণয়ন হয়েছিল 2019-এ, তার রুল ফ্রেমিং 5 বছর নিলেন কেন অমিত শাহ? তখন মনে পড়েনি ভারতের সুরক্ষা, এবং লোকসভায় পেশ করলেন না। 5 বছর ধরে রুল ফ্রেমিং নিলেন গড়িমসি করে, আর ঠিক ভোটের আগে তিনি রুল ফ্রেম করলেন নোটিফিকেশন দিয়ে। এটা রাজনীতি নয়, ভোট রাজনীতি নয়। লজ্জা করে না বলতে ওনার? আর দ্বিতীয় কথা, শরণার্থী আসলে আমরা বুক দিয়ে নেব তাদের, পরিষ্কার কথা। সে মতুয়া হোক, নমশূদ্র হোক, সাধারণ হিন্দু বাঙালি হোক, মুসলমান হোক, আমরা নেব। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীর কথা যেটা বলেছেন, অনুপ্রবেশকারী আটকানোর দায়িত্ব কার? বর্ডারে, বর্ডারটা সামলানোর দায়িত্ব কার? স্বরাষ্ট্র দপ্তরে, অমিত শাহের, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়। তিনি যদি বলেন অনুপ্রবেশকারীরা একটা সমস্যা, তাহলে তিনি থুতুটা ওপরে ছুটছেন, নিজের গায়েই পড়ছে। কারণ অনুপ্রবেশকারী আন্তর্জাতিক বর্ডারে আটকানোর দায়িত্ব অমিত শাহ এবং তার দপ্তরের, তিনি অন্যের ঘাড়ে দিতে পারেন না। আমরা শুধু বলছি যারা 1971-এর পর থেকে এসছেন, তাদের যে বলতে হবে এখনকার এই নতুন নিয়মে যে আমরা অবৈধ নাগরিক, সেটা বলবেন না কেউ। কেউ আবেদন করবেন না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। কারণ যেদিন আবেদন করবেন তখনই এই বিজেপি সরকার বলবেন আপনারা আর উদ্বাস্তু নন, অনুপ্রবেশকারী, কারণ আপনারা তো অবৈধ। আপনাদের ভোটার আইডি কার্ড আছে, আর যাদের কাছে ভোটার আইডি কার্ড আছে তারা সবাই নির্বাচন বিধির 16 নম্বর ধারা অনুযায়ী নাগরিক, এই রাজ্যে, এই দেশের নাগরিক। সুতরাং কিচ্ছু ভয় পাওয়ার নেই। দেখবো কে গায়ে হাত দিতে পারে, কে কি বলতে পারে। কেউ আবেদন করবেন না। আর মানুষের অসহযোগিতাই এই কে পরাজিত করবে। অসংখ্য ধন্যবাদ জয়প্রকাশ বাবু। কথা বলছিলাম তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের সঙ্গে। এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে যোগাযোগ করতে পেরেছি সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর সঙ্গে। সুজন দা, অমিত শাহ বলছেন যে বিরোধিতা করার জন্যই বিরোধিতা করছে বিরোধীরা সিএ নিয়ে। সিএ কখনো কেড়ে নেওয়ার নয় নাগরিকত্ব, বরং নাগরিকত্ব দেওয়ার অধিকার। কি বলবেন? বোগাস কথা, একদমই ভোটের জন্য করেছে। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে, স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে 2019-এর আইন 8 বার পরিবর্তন করতে করতে ঠিক 24-এর ভোটের মুখে এসে বিধি জারি করলো। এটা ভোটের জন্য ছাড়া অন্য কোন কারণে কি ব্যাখ্যা হতে পারে? নাগরিকত্ব দেবার জন্য 1955-র আইন তাই দিয়েই যে দেয়া যাচ্ছে তারও স্পষ্ট প্রমাণ আছে। গত 1 বছরে 1,500 লোক যাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে বলে বলা হচ্ছে, সবই তো 1955-র আইনে, এই আইনে তো নয়। তাহলে আগের আইনে যদি দেওয়া যায়, এই আইনে নতুন করে এই কোশ্চেনটা আসছে কেন? আসামে ডবল ইঞ্জিন সরকার, বেনাগরিক 19 লক্ষ, তারপরে 6.5 লক্ষ বিশেষ করে মানুষ, বাংলার মানুষ, তাদেরকে 12টা বাজিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা বলতে যা বোঝায় এটা তাই। এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যদি কোনো শুভ বুদ্ধি থাকতো তাহলে 1 লাইন লিখলেই হতো যে দেশভাগের শিকার হয়ে যারা এখানে এসেছেন 14 সালে 31শে ডিসেম্বরের আগে, তারা সবাই নাগরিক তো বটেই, তবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। 1 লাইনের ব্যাপার ছিল। অসংখ্য ধন্যবাদ সুজন দা। কথা বলছিলাম সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর সঙ্গে। সিএ নিয়ে বিরোধীদের নিশানা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। একদম সরাসরি বিভ্রান্তি ও বিতর্কের মধ্যে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে ফের সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সেখানে বিরোধীদের তোপ দাগলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তার অনুরোধ, কার্যত হাত জোর করে বলছি, রাজনীতি করবেন না, বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের সঙ্গে অবিচার করবেন না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্য বোঝেন না বলেও কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দেশে সিএ চালু করে বিজেপি ভোটের আগে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিভাজন তৈরির চেষ্টার অভিযোগ আনলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার দাবি, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে এবং অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে। মমতাকে আক্রমণ করে শাহের সংযোজন, যদি আপনি জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে এই ধরনের রাজনীতি করেন, তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে অনুপ্রবেশ চলতে দেন, তাহলে মানুষ আপনার সঙ্গে থাকবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন না কাকে শরণার্থী আর কাকে
অনুপ্রবেশকারী বলে। এইভাবেই তোপ দাগলেন তিনি। আমরা এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে যোগাযোগ করতে পেরেছি রাজনৈতিক বিশ্লেষক ঝন্টু বড়াইকের সঙ্গে। আপনাকে স্বাগত জানাই ক্যালকাটা নিউজে। আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই যে বিভ্রান্তি এবং বিতর্ক সিএ নিয়ে শুরু হয়েছে, সরাসরি তোপ দাগলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। এবং বারবার দেখছিলাম পিনারাই বিজয়ন থেকে শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারা বিরোধিতা করছিলেন এই সিএ এর জায়গা থেকে। কোথাও গিয়ে ঝন্টুদা মনে কি হচ্ছে যে আজকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বার্তা, স্পষ্ট বার্তা, কোথাও গিয়েও ধাক্কা খেলো তাদের এই বিরোধিতায়? বলি যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে তিনি আইনটা, যে 256 ধারাটা, যে ধারায় স্পষ্টত বলা আছে যে কোন রাজ্যে কেউ নাগরিক হতে গেলে কেন্দ্র তার দিশা দেখাবে, অর্থাৎ রাজ্যের কোনো এখতিয়ার নেই কাকে আপনারা এই দেশে নাগরিক করবেন। এটা একান্তই কেন্দ্রের পার্লামেন্টের দায়িত্ব, এটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। দ্বিতীয়, আপনি বলছিলেন মমতা ব্যানার্জি কিন্তু সরাসরি মমতা এবং মমতার আশেপাশে যে ধরনের বিরোধীরা, বিজয়নের কথা বললেন, এরা কিন্তু কার্যত মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ভোটের মুখে, ভোট রাজনীতি করছে এই মুহূর্তে। কারণ আপনাকে পরিষ্কার বলছি যে সিএ কিন্তু কারো নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়, নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। দ্বিতীয়, প্রত্যেকটা দেশের নাগরিকত্বের একটা নির্দিষ্ট করা আইন আছে। ইভেন আমাদের অঙ্গ ছেদ করে যে দুটো দেশ হয়েছে, পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ, তাদেরও একটা নির্দিষ্ট আইন আছে। আমরা কেন আইন প্রণয়ন করব না? আমরা কি এটা কি কোনো ধর্মশালা? এটা ধর্মশালা হতে পারে না। এখানে যারা যেই সম্প্রদায়কে নিয়ে রাজনীতি করছেন, মমতা বিজয়েনরা, তারাও কিন্তু মনে প্রাণে চাইছেন একটা টাইমের পরে তাদের পরিবার, তাদের সন্তান যেন সুরক্ষিত হয়। কারণ এইভাবে যদি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিভিন্ন দেশ থেকে, বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী কিন্তু আসতে থাকে, আমাদের রুজি রোজগার, জীবন জীবিকা কিন্তু নষ্ট হবে। এটা আমার তথ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গে লাস্ট 2011 মমতা ক্ষমতায় আসার পরে কেন্দ্রীয় রিপোর্ট বলছে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। চাইলে আমি ডকুমেন্ট দেখাতে পারি। ফলে এইটা দিয়ে ভোট রাজনীতি করছে এবং দেশের সর্বনাশ করতে নেমে পড়ছে বিরোধীরা মমতার মতন, এবং লক্ষ্যাপন্ন কাজ করছে। আপনাকে একটা শেষ কথা বলছি যে 2005-এর 4 আগস্ট পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এসে বিখ্যাত কাণ্ডটি করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি, বিরোধী নেত্রী, তখন ডেপুটি স্পিকারের মুখের মধ্যে কাগজ ছুড়ে মেরে পদত্যাগ করেছিলেন। কারণ তার দাবি ছিল 1 কোটি শরণার্থী বা অবৈধ উপনিবেশকারী পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে, তাদের ভোটে সিপিএম দিনের পর দিন জিতছে এবং তারা পশ্চিমবঙ্গের রসদ সবকিছু ধ্বংস করছে। এটা মমতা ব্যানার্জি তৎকালীন তিনি করেছিলেন, সেটা একদম রেজিস্টার্ড। তাহলে তিনি কি সেটা মিথ্যে বলেছিলেন নাকি আজকে মিথ্যে কথা বলছে? লক্ষ্যাপন্ন কাজগুলো বন্ধ করুন। একটা দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন না, মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। এটা কাউকে বাদ আইন নয়, এটাকে লোককে ইনক্লুড করার আইন, নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন, নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার আইন নয় এটা। অসংখ্য ধন্যবাদ। কথা বলছিলাম রাজনৈতিক বিশ্লেষক ঝন্টু বড়াইকের সঙ্গে। সিএ কেড়ে নিতে পারে বিজেপি, এমনটাও মন্তব্য করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিএ নিয়ে এবার বিরোধীদের নিশানা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। কোনো রাজ্য সিএ আটকাতে পারবে না, দেশের সুরক্ষার ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্য বোঝেন না মমতা। ভোটের জন্য বিরোধিতা করছে বিরোধীরা। বাংলায় লাগাতার অনুপ্রবেশ হচ্ছে। को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का अहित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए।
नहीं रोक रही हैं। वो नहीं कर रही, आप हमें कोऑपरेट नहीं करी। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किस কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সরাসরি বিরোধীদের নিশানা করলেন। অনুপ্রবেশকারীদের রুখবে বিজেপি, বাংলায় ক্ষমতায় আসবেই মন্তব্যও করলেন তিনি। এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারী তার মধ্যে পার্থক্য বোঝেন না এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অনুপ্রবেশকারীদের আটকে দেবে, বাংলায় ক্ষমতায় আসবে বিজেপি, কিন্তু শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারী তাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝে না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তুষ্টিকরণের রাজনীতি করছে, বিভাজনের রাজনীতি করছে, পাল্টা মন্তব্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। বাংলায় লাগাতার অনুপ্রবেশ হচ্ছে, সিএতে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার কথা নেই। বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের সঙ্গে অবিচার করবেন না। একেবারে আমরা এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে যোগাযোগ করতে পেরেছি অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা ব্রিগেডিয়ার পিকে সান্যালের সঙ্গে। আপনাকে স্বাগত জানাই ক্যালকাটা নিউজে। সিএ লাগু হয়েছে গোটা দেশ জুড়ে, কতটা সুবিধা হবে? হ্যাঁ, বলুন আবার। হ্যাঁ, সিএ তো ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে লাগু হয়েছে, কতটা সুবিধা? এখানে কোনো সংশয়, আশঙ্কা এবং সুরক্ষা দেবে দেশকে, কারণ অনুপ্রবেশকারীকেও রোখা হবে, কি বলবেন? না, আমি না সিকিউরিটির দিকে আমি কমেন্ট করছি। আমাদের দেশে অনেক ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে, আর কোন জায়গা থেকে, পাকিস্তানের থেকেও লোকেরা ইন্ডিয়াতে করছে। কেন কি ইকোনমিক ডিসপ্যারিটি, মানে অবস্থাটা ইন্ডিয়ার অনেক অবস্থা অনেক ভালো বাংলাদেশ থেকে আর অন্য দেশ থেকে। তো আমরা বাংলাদেশ থেকে রেগুলারলি ইনফিল্ট্রেশন কি বাংলাদেশিরা ইন্ডিয়াতে আসছে, ওরা সেটেল ডাউন করার চেষ্টা করছে, ওরা পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন বাড়িয়ে দিয়েছে, আর নিজের ওই ইন্ডিয়ান কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ডও তৈরি করে নিয়েছে। এটা আমাদের দেশের সুরক্ষা আর ইকোনমির ওপরে এফেক্ট করছে। এখন সিএ লাগু হয়েছে, এটা একটা জিনিস, আর আমাদের দেশের যে সুরক্ষাটা আর ইকোনমিক প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য অন্য ব্যাপার। তো আমাদের যে বর্ডার সিলিং যেটা আমরা করছি, সেটা আমাদের আরো শক্ত করতে হবে। আমাদের যে বিএসএফ ডিপ্লয়মেন্ট আছে, অন্য পুলিশ ফোর্সেস ডিপ্লয়মেন্ট করেছি বর্ডার থেকে ইনফিল্ট্রেশন রোকার জন্য, এটা আমাদের আরো শক্ত করতে হবে। এর একটা এফেক্ট হবে বাংলাদেশ থেকে আর পাকিস্তান থেকে, তারা হয়তো সুবিধে পাবে ইন্ডিয়াতে আসার আর সেটেল ডাউন করার। ওর একটা পলিটিক্যাল র্যামিফিকেশন আছে, যেটা আমি কমেন্ট করতে চাই না। কিন্তু আমি সুরক্ষা দিক থেকে দেখছি যে বাংলাদেশ থেকে অনেক ইনফিল্ট্রেশন চলছে, সেটা আমাদের রুখতে হবে। আর আমাদের বর্ডার স্ট্রেংথেনিং আর ফেন্সিং বলুন, যাই বলুন, এটা আরো শক্ত করতে হবে। ইয়েস, একেবারে অসংখ্য ধন্যবাদ। কথা বলছিলাম অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা ব্রিগেডিয়ার পিকে সান্যালের সঙ্গে। সিএ কেড়ে নিতে পারে বিজেপি, বিরোধীদের পায়ের তলার মাটি। তাই কি এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় এনআরসি জুজু? চলছে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা। সালটা 1985। তার আগে থেকেই ছাত্র আন্দোলনের নামে বাঙালি খেদাও অভিযানে উত্তাল অসম। নেতৃত্বে আসু, নেতা প্রফুল্ল কুমার মহন্ত ও ভৃগু ফুকন। তখন সবে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন রাজীব গান্ধী। আসামকে শান্ত করতে তিনি করেন অসম চুক্তি। সেই চুক্তিতে ঠিক হয় 25শে মার্চ 1971 সালের পরে আসামে আসা শরণার্থীদের বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই চুক্তি কতটা বিপজ্জনক বুঝেছিলেন সবাই। তাই বছরের পর বছর কেটে গেলেও লাগু হয়নি সেই সিদ্ধান্ত। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে অসমে হয় এনআরসি।
ভিত্তি বছর ধরা হয় 1971 সালের 25শে মার্চ তারিখকেই। সেই এনআরসিতে প্রায় 19 লক্ষ বাঙালির ঠাঁই হয়েছিল ডিটেনশন ক্যাম্পে। সিএ লাগু হতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাচ্ছেন সেই জুজু। আপনারা যেই দরখাস্ত করবেন আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। অসমের পরিস্থিতির জন্য দায়ী এক ও একমাত্র রাজীব সরকারের অসম চুক্তি। যে রাজীব মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাদের মেনে নেওয়া 1971 সালের 25শে মার্চের ভিত্তিবর্ষের দৌলতেই অসমে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষকে। সিএতে 2014 সাল পর্যন্ত আসা শরণার্থীদের দেওয়া হচ্ছে নাগরিকত্ব। এদেশে থাকার সময়কালও 11 বছর থেকে কমিয়ে করা হয়েছে 5 বছর। আবেদন করতে লাগবে না কোনো নথি। শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে যখন আইনে আনা হয়েছে এত শিথিলতা, তখন কেন জুজু দেখানো? প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে। দুধের গাই বলে যাদের ভাবেন নেত্রী, সেই মুসলিমরা কি আর পা দিচ্ছেন না প্ররোচনায়? তাই কি এবার বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা শরণার্থীদের মনে? ক্যালকাটা নিউজ। 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है।